ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਿਊਜ਼ 18 पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल बराड़। सब तो पहला गल सरकार दे नवे ऑफर दी। सरकार दे नवे ऑफर ते किसानां दा महामंथन जारी है। दोपहर 12 बजे तो मीटिंगां दा सिलसिला चल रहा है, मीटिंगां दा दौर चल रहा है। इस वेले संयुक्त किसान मोर्चा मीटिंग कर रहा है। पहला पंजाब दीयां सारियां जथेबंदियां ने इस ते चर्चा की सी। 10वें दौर दी मीटिंग दे विच सरकार वल्लों यह ऑफर दिता गया है। खेतीबाड़ी मंत्री ने कल कहा सी पहला 1 साल तक कानूनों को सस्पेंड करने का ऑफर दिता गया, किसानों ने ठुकरा दिता। फिर 1.5 साल तक की गल कही गई। फिर मीटिंग दे विच जिहड़े रेल मंत्री मौजूद सी उन्हां वल्लों 2 साल तक का कहा गया। उस तो बाद किसानों ने कहा कि असीं तुहाडी ऑफर नूं विचारांगे। सो कल नूं मीटिंग फिर रखी गई है, पर वड्डा सवाल यह है हुण कि की 11वें दौर की मीटिंग दे विच इसका कोई आखिरी हल या इस ते कोई आखिरी फैसला हो सकेगा। सो ये इस वेले सब तो बड़ा सवाल है। किसान आगू मीटिंग कर रहे हैं। पहला पंजाब दीयां जथेबंदियां ने अपनी मीटिंग की है और उस तो बाद हुण संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक चल रही है। साडे सहयोगी रोहित बंसल इस बैठक तो पल पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं। सीधा रोहित का रुख करते हाँ। रोहित, की हुण तक कुछ अपडेट मिल पाई है? कदों तक के मीटिंग चलेगी, कदों तक के मंथन चलेगा? और जो भी गलबात कोई ऑफ द रिकॉर्ड भी हुई होवे कि उस बारे कोई अपडेट, कोई गलबात कोई साझी कर सकते हैं अपडेट दर्शकों के नाल? जी विजय, बिल्कुल इस वक्त जी मीटिंग है लगातार जारी है। करीब 12 बजे मीटिंग शुरू हुई सी, जिस दे विच सब तो पहला पंजाब दीयां किसान जथेबंदियां ने एक राय बनाई और उस तो बाद उसनूं संयुक्त किसान मोर्चा के सामने पेश किया गया। और संयुक्त किसान मोर्चा के नाल इस वक्त जी मीटिंग जारी है। जे 12 तो लैके 7 बजे का समा देखिए तो करीब 7 घंटे होने तक इस मीटिंग नूं हो चुके हैं। इस मीटिंग में जेकर प्रपोजल की गल की जाए तो काफ़ी ज़्यादा जथेबंदियां ने जी इस प्रपोजल नाल सहमत ने, पर विचों कुछ जथेबंदियां अजिहियां भी ने जिहड़ियां इस प्रपोजल नाल सहमत नज़र नहीं आ रही। तो उस तो बाद एक राय यह भी रखी जा रही है कि किते ना किते लोकां दीयां भावनावां नूं भी समझण दी लोड़ है, क्योंकि जथेबंदियां लोकां दे नाल ही ने। तो उस तो बाद एक राय बनाई गई कि जिहड़ियां लोक ट्रालियां विच बैठे हुए हैं उन्हां दा भी एक सर्वे किया जाए। लोक राय की कहती है उस चीज़ पर भी विचार किया जाए। तो उस तो बाद ट्रालियां दे विच एक सर्वे शुरू किया गया जो दिन के समय शुरू करता सी और काफ़ी ज़्यादा रैंडमली जिहड़ा सर्वे किया गया। उस दे विचों जिहड़ी भी एक लोक राय निकल के सामने आएगी उस तो बाद जिहड़ियां जथेबंदियां उस लोक राय ते विचार करनगियां। और जो हुण तक गल निकल के सामने आ रही है कि किसानों ने एक प्रपोजल अपने वालों भी तैयार कर लिया है। लोक राय शायद उन्होंने मिल चुकी है या उस दे उत्ते विचार चर्चा चल रही है, क्योंकि देश दी वख-वख जथेबंदियां ने जेकर गल की जाए तो पंजाब और हरियाणा दी जथेबंदियां भी नहीं। तो उस तो इलावा जो दूजे स्टेटां दी जथेबंदियां ने उन्हों का कहना है कि जिन्ना चिर MSP का लीगल राइट नहीं मिल जाता उन्ना देर तक सानू इस अंदोलन तो खत्म नहीं करना चाहिए, उन्नी देर तक अंदोलन को समाप्ति वाल नहीं ਵਧਾਉਣਾ चाहिए। पर दूजे पासे एक आम राय यह भी बनती नज़र आ रही है कि एक कमेटी का जिहड़ा गठन की गल की जा रही है कि तिन्ने कानूनों को रद्द कराउण नूं लैके प्रोक्योरमेंट नूं लैके और जिहड़ी MSP उस नूं लैके एक कमेटी बना दी जाए। और जिन्नी देर तक ये कमेटी फैसला नहीं देगी उन्नी देर तक असी इस कानूनों को सस्पेंड रखांगे, उन्नी देर तक ये कानून लागू नहीं किए जाएंगे। जो मुख्य तौर पर गल आ रही है किते ना किते जिहड़े कानून रद्द कराउण दी कवायद सी जिहड़ी पहलां 2 साल की गल की जा रही सी, हुण ओह जिहड़ा समा सीमा हैगी उस नूं वधा के 3 या 4 साल करन दी कोशिश की जा रही है। क्योंकि जेकर 4 सालों का समा देखा जाए तो 4 सालों बाद एक इलैक्शन का भी समा होएगा, लोक सभा के इलैक्शन भी उस समय सिर ते आउणगे। तो किते ना किते उस समय तक जेकर एक बार रोक लिया जाता तो सरकार उस समय शायद ये रिस्क नहीं लेगी कि वह कानून लागू किए जान जिस दे नाल लोक नाराज होण। जेकर लोक राय इन्हां कानूनों के खिलाफ नज़र आएगी तो इलैक्शन ईयर तक शायद इन्हां नूं टालिया जा सके। और जेकर कोई नवीं सरकार होंदी है तो नवीं सरकार भी आउण सर इस चीज़ का रिस्क कदे नहीं लेगी कि वह इदां दे कानून लागू करे जिहड़ी पिछली सरकार दे विच लागू होण ते विरोध होया सी। सो यही कोशिश की जा रही है कि जिहड़ी समा सीमा हैगी उस नूं ज़्यादा तो ज़्यादा अगे वधाया जा सके, 3 तो 4 साल तक का समा जिहड़ा वो किया जा सके। और तस्वीरों के जरिए मैं तुहानूं दिखा देना, पिछे दीयां तस्वीरां तुहानूं नज़र आ रहे हैं जिहड़ा एक शीशे का गेट तुहानूं नज़र आ रहा होएगा। और मीटिंग है जिहड़ी मीटिंग लगातार जारी है और बेहद गुप्त तरीके नाल बेहद सेंसिटिव तरीके नाल ये मीटिंग की जा रही है। और हाले तक किसानां वालों किसी भी किसान यूनियन वालों निजी तौर पर जां उन्हां दे किसी नुमाइंदे वालों हाले तक कोई भी ऑफिशियली बयान जारी नहीं किया जा रहा है। किसान सीधे तौर पर यह गल कह रहे हैं कि जो भी संयुक्त मोर्चे का फैसला होएगा असीं उस
ਉਸੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਰੀ ਪੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਕ ਗੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਗੇਟ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ 40 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ 40 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਗੇਂਦ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੇਂਦ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਐਡ ਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੇਂਦ ਆ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵਧੇ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਜੀ ਵਿਜੇ। ਅੱਛਾ ਰੋਹਿਤ, ਕੋਈ ਇਹ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਬਰੀਫਿੰਗ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਕੁਝ ਐਸੇ ਆਸਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਵਿਜੇ ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਰੱਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡ ਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੇहद ਅਹਿਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ WhatsApp ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੰਬੋਧਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਤ ਦੇ 12-12 1-1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਫ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੇ ਇਵੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਇਵੈਂਟ ਤੇ ਨਾ ਪਵੇ। ਜੀ ਵਿਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਰੋਹਿਤ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਬਾਰੇ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ। ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਲੀਡਰ ਨੇ, ਮੰਨੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਪਰਮੰਨਿਆ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਿਆਨ ਸੁਣਾਉਣੇ ਆ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? मीटिंग में ये फैसला लिया गया, जो सरकार ने जो प्रस्ताव दिया था वो हमको मंजूर नहीं है। हमको है कि 3 बिल वापसी हो, MSP पे कानून बने। तो कल की जो वार्ता रखी गई है उसमें भी क्या डिसीजन दिए देंगे आप लोगों की तरफ से? नहीं, हम तो जो उन्होंने रखा था उसको बता देंगे, आगे फिर बातचीत शुरू होगी। ਤਾਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਰੋਹਿਤ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਔਰ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਮਿਲੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਝ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ ਜਿਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਅੱਜ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 8 9 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਲੇਟ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੱਲ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੰਦੀ ਜਾਂ ਨਾ ਦਿੰਦੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਹਿਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਸਤਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਰਾਸਤਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਸਤਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਇਸ ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ 40 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ 40 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਸੀ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਈਏ, ਜਦੋਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਕਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸੰਮਤੀ ਬਣੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ 40 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੰਮਤੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਹੁਤ ਸੰਮਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਹਿਮਤ ਵੀ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਮੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਬਹੁਤ ਸੰਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਫਰ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਸਲਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਫਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਆਫਰ 2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ, ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਆ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਵੇਂ ਆਫਰ ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਆਫਰ 2022 ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ 2024 ਤੱਕ ਰੋਕ ਦਾ ਆਫਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਖੜ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿ 2022 ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਆਫਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਐਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ 2024 ਤੱਕ ਦਾ ਆਫਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਚਾਹੇ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਗੀਆਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਆਈ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆ ਮਸਲਾ ਛੇਤੀ ਨਿਬੜੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਬੁੱਧੀ ਦੇਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਵੀ ਆ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡ ਹੈ
ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਈਆਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੌਧਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਜੀ ਖਿਆਲ ਹੈ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ 1.5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, 1.5 ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਈਏ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਬੂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਵਰਕਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ